सिमरन ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕ ਨੇ ਖੁਸਰੇ ਮਹੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਚੇਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਉੱਥੋਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਚਤਾ। ਦੇਖੋ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਹਨਾ ਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਜਸਲੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਕੱਢਤਾ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਡੇਰੇ ਚੋਂ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੌਂਚੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੇ है ना ढोलक वाले साजी से भी मैं उधर नमेड़े पूनम हाजी जी होते थे है ना तो उस टाइम की मैं कहता अपने पूरे खोंचे का घड़े के पानी तलब मुंडे कुंडे जो भी है सब और ये रानी की चेला है इसका भी बीच में यानी सारे खोंचे का इन्होंने नवेड़ा दे दिया खोंचे का दे और मूरत जाने क्यों सिमरन मेरे वांगू बेदाग होकर इंटरव्यू क्यों नहीं दिंदी वो क्यों नहीं मेरे वांगू सामने आके बोलदा मैनू तो कहता ABC नहीं आती तेनू बहुत बड़ी ABC आती है जो तू धोखे किते पशु पंछियों नू मारिया एडे एडे बजुर्गों ते हमले किते कि रब उसनू बख्श दूगा गुरु तेग बहादुर महाराज। सिमरन ने भी तो कहती भी चलो ठीक है जे कहते भी प्रशासन मेरे पक्ष पाच मेरी बहनी उठनी होगी चंगे संबंध होंगे उन्होंने नाल पर वो कहती भी अदालत क्यों नहीं आ रहेगी फोके तीर ने जी भी पेश नहीं होए है पेश होने किहड़ा सी ढोल वजा के जाना सी क्यों ना सीधी उंगली नाल ना निकले तो टेढ़ी करके कढ़ लो। मैं तो कहनी वो शीशियो भन दो नवीं तो लियावांगे। मेरा समझ रहे हो ना मेरा इशारा कितने तक आ भी जेकर ये सरकार ये प्रशासन कुछ नहीं कर रहा तो मैं आने वाले टाइम आप इलैक्शन लड़नी छड्ड के ना घर घर जाके ये कहूँगी भी इन्होंने वोट नहीं पानी इन्होंने साडे नाल आए किया सी इन्होंने गुंडा राज दिखाया कि अपना ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਠੋਸ ਕਰਦੀ ਆ ਵਜੂਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਚ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਤੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਸਲੀਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਊਂਗੀ ਤੇ 2022 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ किस तरीके की तैयारी है कोई जिवें आम आदमी पार्टी वाले ने मैनूं लगदा कि है ना या किसान ने लगदा भी तुहानूं टिकट देणगे लगदा तां हैगा भी टिकट दे देणगे। संपर्क कीता उन्होंने कोई तुहाडे नाल? हाँ मैनूं एक दो जणिਆਂ ਦੀ कॉल्स आई कह रहे कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ मैडम गलबात कर रहे हैं मैंने कहा भी हाँ जेकर तुसीं कौन सी जिन्हां दी कॉल आई तुहानूं आम आदमी पार्टी तो आपस च कैप्टन सरकार दी नवजोत सिद्धू साहब आपस च लड़ू लड़ाई ते बादल साहब दी हालत नहीं वो तो बहुत दूर की गल है तो आपस च टिक्के नहीं बहते है मेयर ते ओहदा ब्रह्मेंद्र का मुंडा वो आपस च सीट पिछे लड़ी जा रहे हैं उन्होंने आपसी विवाद नहीं मुक रहा कहता पटियाला 2 तो मैं खड़ू कहता मैं खड़ू दोवां दा जोर लग रहा बाई चांस बादल जां कैप्टन साहब दे वल्लों ही तुहानूं टिकट ऑफर कर दी जांदी फिर मैं नहीं लूँगा। मैं हारना पसंद करूँगी मैं छड्डना पसंद करूँगी पर मैं नहीं इन्हां दे नाल जा सकदी हां कदे कदे भी नहीं हो सकदा। क्यों लगदा कि इन्हां दी बेनती करदी हां भी देखो जी तुसीं बहुत सेवा कर ली ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਔਨ ਏਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ ਤੂਰ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹੰਤ ਸਮਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਿਉਂ, ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈਆਂ ਕਿ ਖੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਲੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਸਲੀਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਲੀਨ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 27 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦਊਗਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆਰ ਹੋਊਗਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਊਗੀ, ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 27 ਮਈ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਖੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਸਲੀਨ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੀ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ 25 ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚਤਾ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਹੰਤ ਪੂਨਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ 5-4 ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹੰਤ ਨੇ, 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, 5 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, 2-3 ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ 2-3 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦ ਲੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੂਨੀ ਝੜਪਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 25 ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ 25 ਤੱਕ ਭਖਦਾ। ਜੇ 25 ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਕਿਉਂ, ਲੜਨ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਏ ਉਹ ਹੁਣ ਲੱਡੇ ਸਰਪੰਚ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੂੰਗਾ, MLA ਲੱਗੂਗਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂੰਗਾ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਠੀਕ ਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਹਨਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਮਿੱਠੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਮਿੱਠੂ ਲੱਡਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਸੀ ਵੇਚ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਵੇਚ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਏਰੀਆ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਮਹੰਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਘਰਵਈਏ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੋਰ ਮਹੰਤ ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਤੂੰ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਜੀ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇਪਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਪਿਆ, ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨਾ,
ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾਪਨ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾਪਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬਈ? ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਵੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਏ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਲਓ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਮਲਿੰਗੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਖੁਸਰੇ ਮਹੰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਸਲੀਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੀ ਲਿੰਕ ਜੁੜਦਾ? ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੁੜਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣ ਵੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ, ਬਕਾਇਦਾ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਜਾਣ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੇਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਾਈ ਜਾਵੇ, ਪੂਨਮ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਾਈ ਜਾਵੇ, ਅੰਨੂ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੰਨੂ ਮਹੰਤ ਜੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਢਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਜਾਣ ਫੋਨ ਦੀਆਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਕਿੱਥੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਹੀ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਗੀ ਹੁੰਨੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ਼ੂ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗੇਜਡ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਹ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅੰਗੇਜਡ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੀ ਚੇਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਉੱਥੋਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਚਤਾ। ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵਹਿਮ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਵੱਢ ਕੇ। ਉਸ ਵਹਿਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕਿੰਨਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਊਟੀ ਤੇ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਿਊਟੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਲੋਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੈਂਡਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਮੇਲ ਆ ਨਾ ਫੀਮੇਲ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਗਰਲਿਸ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ। ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਈਏ ਆਪਣੇ ਘਰੇ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਇਲਾਕਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਸੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੀ ਕੀ ਉਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵੇਚ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਪ ਨੇ 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ ਆ, 4 ਤੋਂ ਮੈਂ 8 ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੂੰਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ 4 ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਮ ਆ ਸਿਮਰਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਦਲਦਲ ਭਟਕਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸ਼ਬਨਮ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 150-200 ਚੇਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ 150 ਚੇਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ 150 ਚੇਲੇ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਖੁਸਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰੀ ਹੋਗੀ? ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪੱਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਠੋਸ ਕਰਦੀ ਆ, ਵਜੂਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਹਵਾ ਚ ਰੋੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਾ? ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ, ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ,
ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ ਸਿਮਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 11 ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, 11-12 ਵਜੇ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ। 11 ਦਿਨ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਜੇ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਕਿਹੜੀ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਦੀ ਬਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਨਿੱਜੀ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲ ਇਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਜੋ ਜੋਤ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਧੂਫ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ 11 ਵਜੇ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਲਾਕਾ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਜਸਲੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਕਿਤੇ ਬਾਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਸਲੀਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ, ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਈ ਜਸਲੀਨ ਐਡੀ ਕਿੱਡੀ ਕਹੂਆ ਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਸਲੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ABC ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਸਲੀਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੂਨਮ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੱਕੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਊਗਾ ਬਈ? ਆਖਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪੂਨਮ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੂਨਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਚੱਕੂਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧੂੰਗੇ ਬਈ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਜਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਸਲੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਕੱਢਤਾ ਡੇਰੇ ਚੋਂ ਨਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਡੇਰੇ ਚੋਂ? ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚਿਆ ਨਾ, ਇਲਾਕਾ ਵੇਚਿਆ, ਡੇਰਾ ਵੇਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਗ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਮੂਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਪੂਨਮ ਜੀ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਮੰਮਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਨਮ ਮਹੰਤ ਜੀ ਨਾਲ ਰਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਵਾਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਆ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਜੇ ਸੱਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਖਪਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਬ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਆ ਜੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਨਾ। पूनम गुरु इधर, ए गुरु इधर। ढोलक वाले भी हैं, उसका नाम छोटे बड़े पंचानु सलाम वालेकुम। ये सिमरन नायक अपने पूरे खोंचे का घड़े के पानी तलक मुंडे कुंडे जो भी है सब, और ये रानी की चेला है, इसका भी बीच में एक लंगवाड़ी मूरत छन्नो, नाम भी तो बोल दो। छन्नो उसका नहीं मैं दे सकता तो खैर गल्ला कर सुनाव वालों के यानी सारे खोंचे का इन्होंने नवारा दे दिया। खोंचे का दे दिया और मूरत जाने मूरत का काम ना जो भी बोल तो दिया बालियों के मारो ताली। हाँ जी, हेलो हिंदुस्तान की माइयों को मियाँ मेरा तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रही हूँ सिमरन नायक पटियाला से, लाला सतपाल जी की चेला, माई रामकली जी की पोती चेला, सजानिया हिजड़ा मियाँ। और मैं बोल रही हूँ नादान सी, बेवकूफ़, पागल सी, छोटी सी हिजड़ी।
माइयों चलो खता हो गई थी मेरे से, सब माइयों को पता है कि बीते 6-7 महीने पहले मैंने पटियाला अपना बैग कर दिया था। इनको बाला वालों को, शबनम हाजी माई को और मियाँ, अब मैं बड़ी परेशान हूँ इन चीज़ों से। एक तो मेरे बुजुर्ग टिकने नहीं देते, वो मुझे परेशान करते हैं रात को, हैं तो तुमने क्या कर दिया, वहाँ चल तो ये कर वो कर। चलो मेरे बुजुर्गों की वो गलियाँ थी, सब कुछ था मियाँ, सबकी बिकती आई और छुटती भी आई, ठीक है, सब माइयों को पता ही है। और माइयों चलो मेरे से जो खता हो गई थी, अब मैं उस गलती को ठीक करना चाहती हूँ। मेरे से जानी हिजड़ों को भी मैंने बोला था, मेरी प्रीति माई ने, संगरूर वाली ने, नायक जी ने इनको गोरखपुर में भी टोका था, और भी हिजड़ों ने इनको फ़ोन करे थे, बाला वालों को भी अपना सिमरन नायक पैसा दे के तुम्हारा छुड़वाना चाहती है। और मियाँ मैं पंच को ये बेनती करती हूँ, सारे पंच को हाथ जोड़ के बड़े अदब अदाब से, अदब के दायरे में रह के, मैं किसी को गलत नहीं बोल रही, मैं एक अपील कर रही हूँ पंच को, ठीक है माइयों। पंच की मारी हराम, पंच की हुई हलाल, तो पंच जैसे करेगा मुझे बिस्मिल्लाह करके मैं मंजूर करूँगी उस बात को। मियाँ मेरा पटियाला जो है मैं उसको अपना छुड़वाना चाहती हूँ, मेरी माइयाँ कोई ना कोई इंसाफ करें और मेरे सजानी हिजड़े भी बैठ के मेरा साथ दें, इनसे चटाई डालें, प्यार से 2-2 बातें करें अम्बाला वालों के साथ, और अम्बाला वालों को भी चाहिए हमारे साथ चटाई में बैठ के 2-2 बातें करें। चलो मेरे से खता होगी थी, मैं अपना छुड़वाना चाहती हूँ, मैं कल का बच्चा हूँ, मैं कहाँ जाऊँगी, ठीक है। पैसा इनका मेरे पास बड़ा ठप्पर जो आया था मेरे पास। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਆ ਹੁਣ ਹਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਾ ਪੈਸਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਟਾਂਪ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਨਿਆਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਟਾਂਪ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਨਾ ਪਰ ਨੋਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਰਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਖੌਂਚੇ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਹਨਾ, ਢੋਲਕ ਵਾਲੇ ਸਾਜੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਵੇੜੇ ਪੂਨਮ ਹਾਜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਕਹਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਿਮਰਨ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਟਰਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਸਲੀਨ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਡੇਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਡੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਉਂਦੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਆ। ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਖਾਦੇ ਹੋਣੇ ਖਾਏ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਚੜਾ ਕੇ ਲਾਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੇਰੇ ਪੱਖਪਾਤ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ? ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਹੀ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੌਲਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਗਏ, ਬਕਾਇਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੱਜ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਕੇ ਤੀਰ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਐਡੀ ਸੱਚੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਆਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ? ਕਿਉਂ ਚੋਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ? ਕਿਉਂ ਸਿਮਰਨ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ABC ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ABC ਆਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਧੋਖੇ ਕੀਤੇ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਐਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਕਿ ਰੱਬ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੂਗਾ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਮੇਰੀ ਬੂਜੋ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਡੇਰੇ 'ਚ, ਤੋਤੇ ਸੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੱਤਕਾਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਹਨਾ। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 4 ਬੱਤਕਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, 2 ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਕਤੂਰੇ ਦੇ ਤੇ 2, ਬਾਕੀ ਦੇ 150 ਚਿੜੀਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀ, 50-60 ਚੂਹੇ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀ, ਖਰਗੋਸ਼ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ, ਤਿੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਮੁਰਗੇ ਸੀ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੰਛੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਜਸਲੀਨ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੜਕੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹੱਲ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਛਵੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਛਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਹ ਰੂਪ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਉੱਥੇ, ਬੀੜੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੌਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਹੱਦ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਬਰਾਦਰੀ ਬੈਠਦੀ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹੀਰੋ ਮਤਲਬ ਮਹੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੂਝਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਰਦੀ ਹਨਾ, ਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅਟੈਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਕਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਕਢਾਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਰਸਨਲੀ? ਦੇਖੋ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸਨਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਨਾ 42 ਪਤਾ ਨਹੀਂ 45 ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ 42 ਦੇ 45 ਕਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵੀ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਜਸਲੀਨ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਪੂਨਮ ਮਹੰਤ ਜੀ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਚ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਆ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜਸਲੀਨ ਬੇਬਾਕ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਊਂਗੀ। ਤੇ 2022 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣਗੇ? ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 1-2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਸ ਆਈ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਡਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈंने ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜੰਨੀ ਆ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ 98 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਰੁਪਏ ਖਾ ਲਓ, 10 ਖਾ ਲਓ, 20 ਖਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਖਾ ਲਏ,
ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਧੁਰੰਤਰ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਲਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ 98 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਰਕਾਰ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਆਪਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹੂਗਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 22 ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ 2022 ਚ ਹਾਰ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਏ ਜਿੱਤੂ ਕੌਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤੀਜਾ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਲਾਸਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਜਸਲੀਨ ਵਾਕਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਅਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸੀਟ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਟਿਆਲਾ 2 ਤੋਂ ਮੈਂ ਖੜੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੜੂ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੀ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਹਾਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਜੇ ਜਸਲੀਨ ਵਾਕਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਸੁਪਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਈਕਸ, ਸ਼ੇਅਰਸ, ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ। ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਚ ਰੂ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪਟਿਆਲੇ ਚ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ 8,000 ਰੁਪਇਆ। ਕੱਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ 2,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਕੀ? ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ 7-8 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਆਪੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੋਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 10 ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਸਲੀਨ ਖੜ ਰਹੀ ਆ? ਪੱਕੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਬਲਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਨਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਸਲੀਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਏ ਤੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਥੋੜੀ ਛੱਡੂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੂਗੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ। ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੀਜੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਘਿਓ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਜੀ, ਤੀਜੀ ਉਂਗਲੀ ਦਾ ਘਿਓ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਘਿਓ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਟੇਢੀ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀਓ ਭੰਨ ਦਿਓ, ਨਵੀਂ ਤਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆ? ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਸਲੀਨ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਔਰ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਉਸਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਡਿਸਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਤੈਅ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਔਨ 에ਅਰ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।